if Z maps, sorry, F maps Z to N is defined by f of n is equals to x equal to n ichadu. F of n is equals to 2n if n greater than 0. Okay, then 1 if n is equal to 0, minus 2n minus 1 if n less than 0. Then f is option A 1 1 but not onto, and option B is onto but 1 1, sorry, but not 1 1, but not 1 1. Option C is both 1 1 and onto, అంటే బైజెక్షన్ రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. both 1 1 and onto అంటే బైజెక్షన్ రాయొచ్చా? and then neither 1 1 nor onto. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే బై 1 1 అన్నాడు, ఇంకొకటి కాదు, లైక్ 1 1 అయ్యిండొచ్చు లేదా లైక్ 1 1 అవ్వచ్చు, ఆన్టు కాదు, లైక్ ఆన్టు అవుతుంది, కాకపోతే ఏంటి 1 1 కాదు. నెక్స్ట్ బైజెక్షన్ అన్నాడు, అంటే బోత్ లేదు రెండు కాదు అన్నాడు. ఓకే, చేస్తాను 1 minute. ఓకే, కొంచెం yeah, okay, yeah, we'll continue. Okay, so up to here it's very clear. Actually we want to find what is like this f is whether like injection or surjection or bijection ante kada మనం ఫస్ట్ 1 1 కాదని చెక్ చేయడానికి మీకు ఏం చెప్పాను, f of x ఈవెన్ ఫంక్షన్, లైక్ పాయింట్స్ చెప్తాను, లెట్ మీ రివైజ్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు అని చెప్పాను, ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఓకే, 1 minute. You're already co-host. Okay, yeah, sorry for the disturbance, it's my team. Okay, let me continue. 1 1 means what? Like even function 1 1 కాదు, periodic functions 1 1 కాదు. ఇక్కడ ఏమైనా తెలుస్తుందా 1 1 పీరియాడిక్ గా ఏదన్నది? No, right? No sir. 1 minute, they are disturbing me. 1 minute. Okay, you are now co-host. Please don't disturb me. Okay, 1 1. Just look at this. 1 1 అంటే ఏంటి? పీరియాడిక్ కాదు, అండ్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ 1 1 కాదు, ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ 1 1 కాదు. ఇవన్నీ ఇవేం తెలియట్లేదు మనకు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్? If it is either strictly increasing or strictly decreasing, ఇదన్నా ఉండాలి లేదా ఇదన్నా ఉండాలి. Say yes or no. Say yes or no. Either if it is strictly increasing or strictly decreasing, then it is 1 1. అందుకని మనం డాష్ n కనుక్కోవాలి. గుర్తుందా లేదా నేను చెప్పినప్పుడు? సే yes or no. ఓకే, సో f dash n is what? n, sorry, you differentiate చేయండి. f dash n 2n differentiate చేస్తే d by dn of, ఇక్కడ x లేదు, n ఉంది, we are differentiating with respect to n, so that is 2. if n is greater than 0, then it is 0 because it's a constant. n equal to 0, then minus 2 if n less than 0. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి పాజిటివ్ అవుతుంది. నేనేం చెప్పాను, either strictly increasing అని ఉండాలి, అంటే f dash x either like strict గా 0 greater than 0 అని ఉండాలి, లేదా f dash x strictly decreasing or less than 0, ఎప్పుడు less than 0 ఉంది. ఒక చోట ఏమో పాజిటివ్ ఉంది, ఒక చోట 0 ఉంది, ఒక చోట నెగటివ్ ఉంది. is that an injection? is that 1 1? No sir. No, so it's not 1 1. 1 1 not 1 1 ఎక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి. 1 1 అని చెప్పాడు, ఇది కాదు. నెక్స్ట్ 1 onto but not 1 1 అయి ఉండొచ్చు, ఈ ఆప్షన్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, బైజెక్షన్ కాదు, 1 1 కాదంటే బైజెక్షన్ అసలు కాదు. నెక్స్ట్ neither 1 1 nor onto అవ్వచ్చు. సో రెండు ఆప్షన్లు ఎలిమినేట్ అయితాయి. yes or no? take a screenshot. I'll rub this. take a screenshot fast గా. యా, డన్ అయిపోతే మెసేజ్ పెట్టండి, చాట్ చేయండి డన్ అని. సే yes or no. Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 1 అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి? ఆన్టు నా కదా చెక్ చేయాలి. హౌ టు చెక్ ఆన్టు? ఒకటే what is that? yeah Surya, yes happy. equal to codomain. codomain is equals to range or range equals to codomain. codomain ఏమి ఇచ్చాడు?
నేను ముందే చెప్పాను, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. ఈ 1 కానీ సర్జెక్షన్ కానీ లైక్ ఆన్ టు కానీ బైజెక్షన్ కానీ ఇవి అడుగుతున్నాడంటే ప్లీజ్ కీప్ an eye on this. Okay, range should be equals to codomain and domain is sorry codomain natural numbers అన్నాడు. And we'll check range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉందో చూద్దాం. ఓకే, when n greater than 0 f of n రాస్తున్నానండి. range యాక్చువల్లీ ఏమేమి అవుతుందో చూడండి, ఆర్ డైరెక్ట్లీ రాస్తున్నాను చూడండి. 2n అంటే when n is greater than 1 and it is integers, కరెక్ట్ అన్నా? అంటే n ప్లేస్ లో అన్ని ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి. సే ఎస్ ఆర్ నో ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి, వేరే తీసుకోలేదు. n greater than 0 అంటే 1 పెట్టినప్పుడు అలా when n greater than 0 this is what happens. 2n 2 this is the set we are getting 2 4 yes or no 6 8 and so on ఇలా వెళ్తున్నాయి. అంటే అన్ని ఈవెన్ నంబర్స్ వస్తున్నాయి. we are not getting odd numbers, but in natural numbers there are odd numbers. range ఏమో వేరే వస్తుంది. Yes, sir. yes or no range ఏమో వేరే వస్తుంది, బట్ కోడొమైన్ లో వేరే ఉంది. natural numbers that is 1 2 3 4 ఈ odd numbers మిస్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ. say yes or no Yes, sir. yeah sir. we'll check. ఇంకా అయిపోలేదు, చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 1 అన్నాడు, ఓకే బానే ఉంది. n equal to 0 దగ్గర. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏముంది, -2n and if I substitute in place of this what happens, నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ కూడా వస్తాయా? if I substitute 1 substitute చేస్తే ఏమో సారీ n less than 0, don't forget this one. -1 -2 -3 ఇవి మాత్రమే substitute చేయాలి. when n is less than 0 just substitute -1, this becomes 2 - 1 అవుతుంది. ఇంకా -2 substitute చేయండి, 4 - 1 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా -3 6 - 1 5 అవుతుంది. ఐఎమ్ గెటింగ్, బట్ లైక్ జస్ట్ దీన్ని అన్నిటిని కలపండి, ఏమవుతుంది రేంజ్ ఏమవుతుంది 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2 3 4 5 6 and so on. like I'm getting natural numbers. say yes or no. Yes, sir. yes natural numbers వస్తుంది and codomain కూడా రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. like this is natural number and range is also natural numbers. shall I take this as range equals to codomain and that is 1 on 2? it's not 1 1 but it is on 2. let us take, so it is on 2 but it's not 1 1. ఇది తీసేయచ్చు. you got this? అర్థమైందా? Yes, sir. మీ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పిన విధంగానే చేశాను. సే yes or no. actually we use graphs for this. graphs యూస్ చేస్తాం మామూలుగా మేమైతే. ఓకే, ఆ గ్రాఫ్ మెథడ్ అంతా వద్దులేండి. you please make a note of it or take a screenshot. I am going for the next question. మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తుండండి, ఎందుకంటే కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు. ఐ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ న్యూ ఎనర్జీ. మీ రెస్పాన్స్ నాకు ఎనర్జీ. ఓకే, Okay, sir. కనీసం చాట్ అని చేస్తుండండి. కీప్ ఆన్ చాటింగ్. next question, right on the next question. the function f maps r to r, the function f maps r to r defined by f of x is equals to x by root of 1 plus x square is dash. okay, options చూడండి. మళ్ళీ సబ్జెక్టివ్ ఆ టైప్ ఇచ్చాడు. సబ్జెక్టివ్ but not injective. next bijective. option B is bijective. option C is injective. same ముందు ఆప్షన్ మాదే కూడా, but not surjective. option D neither injection nor surjection. okay, నేను పూర్తిగా రాయలేదు, జస్ట్ అలా ఇచ్చేసాను. okay, let us discuss this. keep a note, like make an eye on this. దీన్ని గమనిస్తూ ఉండండి. r to r, real numbers to real number. yes, and now we have to check, this is the function. we have to check whether this is 1 1 or on 2 or both or neither. say yes or no. అదే మనం చెక్ చేయాల్సింది. Yes, say sir. yes or no. okay, so if I'm taking f of x, first of all I will check whether this is 1 1 or not. 1 1 కాదా చెక్ చేయాలంటే ఏంటి, ఈవెన్ కాదా చెక్ చేయి. it's not even, it's an odd function, right? Yes, sir. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ కాదు, ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు. see f of -x is minus f of x వస్తుంది. say yes or no.
So it's an odd function. And one more thing, మీకు చెప్పాను నేను అడిగారు sin x odd function కదండి సార్ అది 1 కాదే ఎందుకని నేను మళ్ళీ చెప్పాను like I did not say every odd function is I only like is 1 I only said that every even function is not 1 yes or no you should make a point of Yes, that sir. and now f of x is equals to x by 1 plus x square మనకున్న ఏకైక మంత్రదండం ఇది ఒకటే ఉంది next f dash x should be greater than 0 or f dash x should be less than 0 అంతే కదా it should be either strictly increasing or it should be either strictly decreasing that's what I need so I'll find f dash x కనుక్కుంటాను సేమ్ మళ్ళీ u by v ఫార్ములా వచ్చింది u dash v minus v dash u by v square ఆ బేసిక్ కూడా తెలియకపోతే నేను ఏం చేయలేను కదా బేసిక్ ఫార్ములా ఓకే సో x I'll write here there's space okay I'll write here f dash x is equals to u dash that is 1 into root of 1 plus x square minus ఇక్కడ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి ఆ u by v ఫార్ములా ఎలా రాస్తానండి కొంతమందికి రాకపోతే ఓకే సో రూట్ ఆఫ్ 1 plus x square then x into 1 by 2 root of 1 plus x square into 2x 2 gets cancelled by v square that is 1 plus x square say yes or no మీకు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఈ స్టెప్ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ అర్థమైందా చాట్ చేయండి yes or no అర్థమైందా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చెప్తాను సే yes or no yes ఓకే ఇంకా మీరు రెస్పాండ్ అయితే మీకే మంచిది ఓకే yes ఇంకా yes okay భగవాన్ okay కృష్ణమూర్తి yes okay I'm continuing if you are not responding I cannot do anything okay we get a doubt and you can ask okay so I'm like cancelling this 2 and 2 what happens this is x square I'm doing cross multiplications I'm doing some simplification here I'll rub this I need some space here okay okay f dash x same అవుతుంది ఇక్కడ I'm just simplifying that 1 plus x square minus x square by root of 1 plus x square by 1 plus x square is that correct just cross multiply చేసి simplify చేశాను అంతే yes or no type in yes or no yes or no yes okay so what is happening x square minus x square gets cancelled ఏమవుతుంది 1 by 1 plus x square into root of 1 plus x square now just look at this is this positive a value ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి x value a domain value real number అని ఇచ్చాడు you can put any real number this is positive because x square is also positive say yes or no a into b formula Yes, sir. 1 by a into b see positive కావాలంటే రెండు పాజిటివ్ అనే కావాలి లేదా రెండు నెగటివ్ అనే కావాలి see a is positive 1 plus x square is always positive because square root plus 1 it is positive and what about this one root లో ఉన్న value that means it is also positive say yes or no it is Yes, sir. also positive so product will be positive see అంటే f dash x ఏమైపోయింది Yeah, it is yeah. becoming greater than 0 strictly increasing function it's a strictly increasing function that means it is 1 అర్థమైందా it is 1 function okay yes sir take a screenshot 1 function అంట ఆప్షన్స్ షేర్ చేశాను ఆప్షన్స్ రాసుకున్నారా Yes, sir. సబ్జెక్టివ్ బట్ నాట్ ఇంజెక్టివ్ అంటే ఈవెన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇవ్వకపోతే మరి అవ్వదు కదా సార్ ఏంటి అడగండి ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు కదా సార్ ఇది ఏంది ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు కదా సార్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాకపోతే ఇది 1 కాకుండా పోదు నీకేం చెప్పాను లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే ఇట్స్ నాట్ 1 you please take a notebook or a screenshot you have taken you please take it even function అయితే it's not 1 second one periodic function అయితే it's not 1 even function periodic function 1 కాదు they are many one doubt clear అయిందా అదే నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను ప్రతిసారి say yes or no ఎవరు డౌట్ అడిగారు ఇప్పుడు ఓకే క్లియర్ అయిందా డౌట్
ఈవెన్ అయితే 1 ఫంక్షన్ కాదు, పీరియాడిక్ అయితే 1 ఫంక్షన్ కాదు. ఓకే, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్. నౌ ఐ హావ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ ఇస్ అ సర్జెక్షన్ ఆర్ నాట్. ఆన్ టు నా కదా చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లోనే మనం చెప్పేయచ్చు కదా సార్. ఏంటి ఫస్ట్ లోనే మనం చెప్పేయచ్చు కదా సార్. ఏది ఇదా ఇదా అదే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ లో చెప్పాలంటే నీకేం చెప్పాను, ఇంక్రీజింగ్ గా కాదా చెక్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈవెన్ ఈవెన్ అవడానికి కూడా చెక్ చేస్తే ఒక్క నిమిషం అది 1 కాదని డైరెక్ట్ గా చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకో, ఇలా ఉంది ఫంక్షన్, దాని x స్క్వేర్ పెట్టాను f ఆఫ్ x, ఇలా ఉంది ఫంక్షన్. లెట్ us చెక్ f ఆఫ్ x మైనస్ x ఏమవుతుంది, మళ్ళీ x స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ వస్తుందా? దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. సే yes or no. ఎస్ సార్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే అది 1 కాదని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పేచ్చా? కాకపోతే ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు. సే yes or no. అంటే నువ్వేమంటున్నావు, ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే ఇంజెక్షన్ అవుతుంది కదా సార్ అని అడుగుతున్నావా? ఇంజెక్టివ్ అవుతుందన్నా? సే yes or no. నీ డౌట్ ఏంటి క్లియర్ గా చెప్పు ఒకసారి. మీరు ఈవెన్ కానివి 1 అవ్వవు అని చెప్పారు కదా సార్. అవును. మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ లోనే ఇది చేయకుండా ఇది ఈవెన్ కాదు కాబట్టి ఈవెన్ కాదు ఈవెన్ అయితే ఇట్స్ నాట్ 1 నువ్వు ఇలా అర్థం చేసుకున్నావా? సి ఇఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈవెన్, నేను రాసాను క్లియర్ గా రాసాను, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 ఇది ఈవెన్ కాదు అయితే 1 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని కానీ అంటే పక్కా అవుతుంది. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అవును నేను అదే చెప్తున్నా, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ f of x ఈక్వల్స్ టు sin x, sin x గురించి చెప్పాడు యువరాజ్ చెప్పాడు. sin x ఆడ్ ఫంక్షన్ కదా సార్, ఇది లైక్ ఇట్ మైట్ బి 1 ఎస్ అది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇట్స్ అ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. అది కాకుండా ఇంకా నువ్వు చెక్ చేసుకుంటే f dash x చేస్తే మైనస్ కాస్ x వస్తుంది. మైనస్ కాస్ x పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ వరకు లిఫ్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ ఇట్స్ నాట్ లెస్ దాన్ 0. ఇది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ కాదు. ఏంటి మొత్తం పక్కకు తీసి అప్డేట్ ఎక్స్ కట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అర్థం కాదు, మళ్ళీ చెప్పు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసేసి సార్ అప్డేట్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ కట్టేసి చేస్తే అవును నేను ఎందుకు ఈవెన్ గురించి దాని గురించి చెప్పాను అంటే, ఎస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్, బట్ ఇక్కడ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దీని బదులు ఇలా తీసుకున్నాను అనుకో, x స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్, ఇది ఈవెన్ అయిందా? సే yes or no. ఈవెన్ అయిందంటే మళ్ళీ నేను ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. యు గాట్ మై పాయింట్. టైం సేవ్ అవుతుంది. సే yes or no. కిషోర్ వచ్చాడు. కిషోర్ Mr. Co-host, what you are talking? Okay, let me continue. ఇక్కడ వీళ్ళ మధ్యలో నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను. Connect inter to. Okay, I cannot now. Is that blur గా వస్తుందా ఏమన్నా? No sir. What? Blur ఏమన్నా వస్తుందా? లేదు. Okay. Let me continue. Okay, yes. Yeah, ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా లేదా అన్న హేమంత్? రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. హేమంత్ నీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. ఆ టైం ని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈవెనా కాదా చెక్ చేశాను. ఈవెన్ అయింటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్ట్రైక్ అవుట్ 1 కాదు అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చు. లేదు ఆడ్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్. ఆ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది దానికోసం, టైం ని కన్స్ట్రైన్ చేసుకోవడానికి. వి డోంట్ హ్యావ్ టైం. ఎగ్జామ్ లో చేసేటప్పుడు టైం ఉండదు మనకు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఆన్ టు అండ్ హౌ టు టేక్ లైక్ ఓన్లీ 1 మంత్ర. మనకు ఉండేది మంత్ర. వాట్ ఈస్ దట్? రేంజ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? కోడొమైన్. సే yes or no. కోడొమైన్, రైట్ ఆర్ నాట్? సే yes or no. రేంజ్ ఈక్వల్స్ టు కోడొమైన్. అండ్ హౌ టు ఫైండ్ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్? రేంజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? కోడొమైన్ ఇలా ఇచ్చాడు, లైక్ రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్పాడు.
So codomain range, sorry, real number, and we have to find range. How can we find range is clear? Like 7 types చెప్పారు. F is equals F inverse లో convert చేస్తాను. I'll convert this into F inverse. What happens? I'll square this on both sides. So what happens? Y square is equals to x square by 1 plus x square. I'll cross multiply this. ఏమవుతుంది? Y square plus yx square is equals to x square. Okay. X is subject చేయాలి కాబట్టి I'm taking this to that side and this to that side. What happens? Y minus 1 x square is equals to minus y square. Say yes or no. And then what happens? X square is equals to y square by y minus 1, or that is equals to y square by 1 minus y. And that means what I can write? X is equals to root over or y by root of 1 minus y. Yes or no? Yes or no? Yeah. And here look at this. This is F inverse. If F inverse form only and inverse like x ni y replace cheyali, but I'm just ilage metase chustunnanu. Okay. What is happening? See, F inverse, F ki domain emotundi range of F inverse, or domain of F inverse is range of F. We need to find range of F. F of x ki range kanukovali ante F inverse ki domain kanukonte saripotunda. Y should be greater than 1 or y should not be equals to 1. Inka yes or no? Negative kagodu kada idi, or 1 minus y is greater than 1, sorry, greater than 0. Say yes or no. అంటే కొన్ని వాల్యూస్ కన్స్టెంట్ అయిపోతున్నాయా? రియల్ నంబర్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో కొన్ని వాల్యూస్ కట్ అయిపోతున్నాయి రియల్ నంబర్స్ నుంచి. r మైనస్ ఏమేమి కట్ అయిపోతున్నాయి? ఇదంతా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలంటున్నారు. ఆర్ y మైనస్ 1 ఇస్ లెస్ దాన్ 0. దట్ మీన్స్ y షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1. అంటే లెస్ దాన్ 1 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు. దిస్ ఇస్ r నుంచి ఏమేమి కట్ అయిపోతున్నాయి? ఇది మాత్రమే కావాలంటున్నాడు. లెస్ దాన్ 1. సే yes or no. 1 like less than 1 మాత్రమే ఉండాలి y వాల్యూ అంటున్నాడు. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కట్ అయిపోయాయి. r మైనస్ 1 టు ఇన్ఫినిటీ. కాకపోతే ఇక్కడ కోడొమైన్ ఏమని చెప్పాడు? r అని చెప్పాడు. టాలీ అవుతున్నాయా? ఏంటి డౌటా? y square plus y square x square. యువరాజ్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. I cannot hear you. y square plus y square x square వస్తుంది. ఇంకా అర్థం కావట్లేదు, కొంచెం గట్టిగా. యువర్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ లో. The y square into 1 plus x square plus sir. కొంచెం మైక్ దగ్గరగా పెట్టుకో. నేను నిజంగా వినపడట్లేదు. నీ y square into 1 plus x square plus sir. y square into 1 plus x square. y square into 1 plus x square. ఎక్కడ వేర్ ఫస్ట్ లో ఇదా y square into 1 plus x square. అదే కదా నేను చేసింది. పర్లేదు ఓకే, అదే కానీ ఏమైంది ఇప్పుడు? సరే అదే కానీ y స్క్వేర్ అంటే మనం మర్చిపోయామంట. y స్క్వేర్ అంటే ఓకే అదే కానీ. సో x స్క్వేర్ ఇట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేయి. సో ఇట్ బికమ్స్ y స్క్వేర్ మైనస్ 1 x స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ y స్క్వేర్. ఓకేనా? ఓకే ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇక్కడ y స్క్వేర్ లైక్ ఐ మిస్డ్ స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ ని మిస్ చేశానంట. ఓకే దట్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు ఓకేనా యువరాజ్? ఇప్పుడు ఓకేనా? సే yes or no. సే yes or no. y by root of 1 minus y square. ఇప్పుడైనా సరే కొన్ని వాల్యూస్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సే yes or no. yes sir. ఇప్పుడు ఓకే కదా? సో దట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ టు 1 అయింది బట్ నాట్ ఆన్ టు. ఆప్షన్ ఏంటో చెక్ చేయండి. 1 బట్ నాట్ ఆన్ టు. ఇది సర్జెక్టివ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లేదు, సెకండ్ ఆప్షన్ బైజెక్షన్ అట కాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇంజెక్టివ్ బట్ నాట్ సర్జెక్టివ్. yes, very good. The third option is correct one.